40 منٹ تک دیجیے گا، تو آپ کے جذبے کو دیکھ کے 40 تک عطا فرما دیں، وگرنہ 30 کا کام ہے، 10 30 تو 40 تک مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں اشعار بھی ہمیں پشتوں کے سنانے ہیں حضور کی عظمت کے حوالے سے، حضور کی محبت کے حوالے سے۔ نعرہ تکبیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم الحنین المکین الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر حضرت علامہ مولانا محمد عثمان فریدی اشفاق فریدی صاحب جامع مسجد عثمانیہ عثمان میں امام و خطیب، اور انتظامیہ مسجد اعلیٰ محمد نعیم چودھری صاحب اور دیگر تمام اراکین، چوتھی سالانہ 10 روزہ محافل نورانی محافل میں جس قدر مبارکباد پیش کروں کم ہے، اور آپ سب کو اور انتظامیہ کو، ان تمام دوستوں اور معاونین کو جو اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، کہ وہ ڈبل کام کرتے ہیں، ذکر حسین بھی کرتے ہیں اور فکر حسین بھی کرتے ہیں۔ ان 10 روزہ محافل کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے ہمیں اہل سنت کو، وہ یہ ہوا ہے، وہ دن اب ختم ہو گئے جب ہمارا سنی کسی اور کے ساتھ مل کر کسی اور مجلس میں جا کر اپنا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب جب سے یہ روحانی محافل شروع ہوئی ہیں، سنیوں کی مسجد میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ یہ غور کریں کہ ہم ایک ایسی ہستی کے ذکر میں یہاں بیٹھے ہیں، ایک ایسی ہستی کا ذکر اور ایک ایسی ہستی کی محبت ہمیں یہاں جمع کیے بیٹھے ہیں، جس کے مقام رفعت کا اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں تو آپ بلیو کریں کہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ جیسے آپ ذکر مصطفیٰ کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے، جیسے آپ شان مصطفیٰ کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے، ایسے ہی آپ حقیقت یہ ہے کہ ذکر حسین اور شان حسین کی بھی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں پر ایک برابر کا ملک ہے انڈیا، وہاں ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا نام ہے راحت اندرودی، ابھی کچھ دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و
तस्लीम नहीं लिख सकता। 3 पानियों का उन्होंने जिक्र किया। कितने पानियों का? एक जमजम है, एक कौसर है और एक तस्लीम है। ता सीन नून या मीम तस्लीम। ये जो जमजम का पानी है इसे आप सब जानते हैं, आपके इल्म है ये जमजम का पानी। ये हुजूर के जमाने से भी पहले का जारी हुआ है, जाहिरी जमाने से, वरना हर जमाना मेरे हुजूर का है। उबैद भाई, हजरत इब्राहीम के दौर से ये पानी जारी हुआ है, हजरत इब्राहीम के दौर से। और वो पानी जो हजरत इब्राहीम के दौर से जारी हुआ, मैं आज से कोई 12 साल पहले जब नया नया लाहौर शिफ्ट हुआ कराची से, तो यहाँ 10 फीट पे पानी मिलता है। आज आबादी बढ़ गई है, 250 फीट पे चले जाएं पानी अभी नहीं मिलता। लाहौर में पहले 10 फीट पे पानी मिल जाता था। क्यों? कहते हैं जी पानी नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है, पानी खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है। उस्मान मस्जिद वालों हैरान हो जाओगे आप, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। 1400 साल पहले एक इतना सा कुआं निकला था, बल्कि इब्राहीम के दौर से एक इतना सा कुआं निकला था। हजारों लाखों हाजी रोज पीते भी हैं, हजारों हाजी लाखों रोज लेके भी आते हैं। मदीने में भी इस्तेमाल हो रहा है, मक्के में भी इस्तेमाल हो रहा है, मस्जिद नबी में भी हो रहा है, हरम मक्का में भी हो रहा है। जितना कुआं उस वक्त था इतना ही कुआं आज तक है। उस वक्त से पानी शुरू हुआ, आज तक पानी जारी है। आप काउंट कर सकते हैं कि कितने मिलीलीटर पानी आज तक वहां से आ चुका है कोई आपके पास हिसाब है? बोले आप किसी को पता है? वो पता लगा सकते हैं आप कि कितने लीटर पाकिस्तान आ चुका है? रोजाना कितने लीटर वहां पिया जा रहा है कोई हिसाब? तो फिर राहत अंदरूनी की बात तो ठीक है ना कि जमजम लिखा नहीं जा सकता, जमजम लिखा। दूसरा पानी है जिसे कहते हैं कौसर का पानी। और ये पानी कौन सा है? ये जन्नत में वो हौज है जिसके बारे में एक तफसीर ये है, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने पूरा कौसर ही तुझे अता कर दिया। सारी दुनिया हशर वाले दिन वहां जमा होगी, हुजूर का दस्त अक़दस होगा, मेरे हुजूर के हाथ में जाम होगा, हुजूर कौसर से भर भर के पिलाते जाएंगे। और वो भी खत्म होने वाला पानी, सारे बोले वो भी खत्म होने वाला पानी। कोई शुमार हो सकता है वो कितना होगा? उस्मान मस्जिद वाले कर सकते हैं शुमार? आपके उसके लीटर गिन सकते हैं आप? तीसरा पानी, कितने पानी हो गए? 2। कितने हो गए? 2। तीसरा पानी जो शुमार नहीं हो सकता, तीसरा पानी जो शुमार नहीं हो सकता, वो कौन सा है? तस्नीम। ये तस्नीम कौन सा पानी है? जी सुबह सुबह त्रेड़ नहीं पैती, त्रेड़ शबनम जिन्हों आदे हो, आप गिन सकते हैं? हिम्मत है किसी? इसके कतरे एक दरख्त पर कितने पड़ते हैं, कोई गिन सकता है? सुबह सुबह आप काउंट कर सकते हैं? नहीं हो। तो 3 पानी हो गए। कितने पानी हो गए? अब ये राहत अंदरूनी कहते हैं कि कौसरो जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। अगला जुमला सुनने वाला है भाई, जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। या नबी मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता। या नबी मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। अल्लाह अकबर। शेर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आपकी एक सुभान अल्लाह मुझे और मिलेगी। ज़मज़म कौसर तस्नीम नहीं लिख सकता। या नबी मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। 7 समंदर भी अगर जमा कर लूं राहत, आपकी
کے نام کی صرف میم نہیں لکھ سکتا. یہ مقام ہے حضور کا. اب میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، آپ نے سمجھنا خود ہے، کہنا میرا کام ہے کہ جب حضور کے مقام کی کوئی حد نہیں، جب حضور کے مقام کی کوئی حد نہیں، تو پھر اس کے مقام کی حد کیا ہو جس کے بارے میں حضور یہ کہہ رہے ہو یہ ہے ہی نہیں، یہ میں ہوں. بھائی اس کے مقام کی کیا حد ہو جس کے بارے میں حضور یہ کہیں گے حسین و منی انا من الحسین. یعنی ترجمہ یہ ہوا نا، حسین حسین ہے ہی نہیں، ہائے ہائے ہائے، حسین میں ہوں، حسین میں ہوں، حسین و منی مجھ سے ہے. اچھا مجھ سے کا ترجمہ آپ کریں، انا من الحسین کا کیا کریں گے؟ میں حسین سے ہوں. تو حسین تو حضور سے ہے، حضور سے حسین ہے، اس کا ترجمہ تو نہیں نہ کر سکتے. تو پھر یہی ترجمہ ہوا نا، ہائے ہائے ہائے، حسین کے بارے میں حضور یہ کہہ رہے ہو کہ حسین حسین نہیں ہے، حسین میں ہوں. اللہ. اچھا صرف یہ حضور نے یہ کرانا وہ کرانا ہے، یہ بات خالی حضور نے امام کے لیے نہیں کہی. آپ ذرا غور کریں، یہ بات خالی حضور نے امام کے لیے، حضور نے امام سے پہلے یہ بات امام کی والدہ کے لیے کہی ہے. دیکھو سیدہ پاک کے نام پہ ایسی آواز مجھے نہ آئے کہ مجھے لگے تھکے تھکے بیٹھے ہو. بھائی اس ہستی کا نام لیا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مغروں کا ہے، اس ہستی کا نام لیا ہے جس کے بارے میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بریلی کا تاجدار کہتا ہے نور بنت نور زوج نور ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لانا نور کا. امام سے پہلے یہ بات حضور نے امام کی والدہ کے لیے کہی، اپنی لخت جگر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. حضور نے یہ جملے ان کے بارے میں بھی کہے. کیا فرمائے؟ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اچھا جی، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں آپ کے سر سے لے کر آپ کے پاؤں تک ہر جز آپ کا قیمتی ہے، ہر جز آپ کا قیمتی ہے اور اعلیٰ ہے. اور ایک ایک جز اگر اس کی کہیں لگوانے جاؤ نا تو بڑے پیسے لگ جاتے ہیں بھائی صاحب، بہت مال لگ جاتا ہے. ایک ایک گردہ 6-6 لاکھ کا بکتا ہے. اللہ نے 2 دیے فری میں دیے، اگرچہ بیچنا جائز نہیں. لیکن آپ ذرا ایک بات کا ذرا اندازہ لگائیں کہ گردہ ایک ہے وہ بکتا ہے تو 6 لاکھ کا، اللہ نے 2 دیے فری میں. لوگ گنجے ہو جاتے، بال لگواتے، 25 لاکھ دے بال لگوانے نے لوگ، پیسے والے لوگ جنہیں پاکستان لٹیا. شہباز شریف نے بھی لوائے نے، نواز شریف نے بھی لوائے نے، پیسے 25 لاکھ دے 30 لاکھ دے بال لوانے نے. باجی ساڈے کو 30 لاکھ ہوئی تو اسی مکان لے لئیے، اگلے بال لوانے نے، خالی ملک لٹ کے کھا گئے نے. 30 لاکھ دے وال لوائے، دوواں گنجیاں لوائے. اور بھی کئی لوگ نے جڑے لواندے نے جنہاں کول مال ہے. جتنے اداکار فنکار انہاں دیاں تصویراں لگی ہوندیاں نے بڑیاں بڑیاں، یہ جناب یہ او کی ٹرانسپیرنٹ کرایا والا دا کوئی ہوتا ہے کوئی. میرے حضرت تو کسے گیا، میرے سر سے بھی کوئی نہیں، میں بھی گنجا ہی ہوں. امامہ پایا نظر نہیں آ رہے ہوں، ویسے میں بھی ہے ویکھو وال میرے سر سے بھی کوئی نہیں. میرے حضرت تو کسے گیا، حضرت میرے حضرت حضور ٹرانسپیرنٹ نہ کرا لیے. آپ نے فرمایا وہ کی ہوتا ہے؟ فرمایا جی وال لوا لیے. میرے حضرت کا جواب سنو چس آ جائے. فرمایا جی لوانے ہی ہوندے تے اللہ نے لائے کیوں نے؟ مراد یہ کہ بھائی جو کام اللہ کا ہے بس وہ اسی لیے ہمارے علماء منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے یہ گردہ آپ بیچ نہیں سکتے، آنکھیں بیچ آپ وصیت نہیں کر سکتے جاتے جاتے کہ میں مر جاؤں تو میری آنکھیں کسی کو دے دینا. اللہ سے لے کے آئے ہو، لے کے جانی ہے. ہمارے بزرگوں نے لکھا قبر میں سوال ہوگا، قبر میں پوچھا جائے گا آنکھیں کدھر ہیں، تو وہاں وہ اگر کہے گا کہ جی میں نے کہا میرے تو کسی کام کی نہیں میں دے جاؤں. دل کدھر ہے؟ جی میرے تو کسی کام کا نہیں میں دے جاؤں. کس کو دیا ہے؟ اس کو. فرشتے کہیں گے اس کو دینا ہوتا تو رب دیتا. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں، کسی کو منع کرتے آپ نہیں دے سکتے، آپ کی ہے ہی نہیں. آنکھیں آپ کی نہیں ہیں، معاف کیجیے، آنکھیں آپ کی نہیں ہیں.
दिल आपका नहीं है, माफ कीजिएगा, दिल आपका नहीं है, अरे मेरा है, नहीं माफ कीजिएगा, नहीं है आपका, अरे मेरा, अरे नहीं आपका नहीं है, तो फिर अरे सिर्फ इस्तेमाल के लिए उधार दिया अल्लाह ने। जब तक दुनिया में हो इस्तेमाल करो, लेके आए हो सही सलामत लेके जाना जायज नहीं है। लेकिन मैं बात पूछना चाहता हूँ उस्मान मस्जिद वालों, जरा सिर्फ इतना तो बताओ कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक हर चीज कीमती है भाई साहब। बाल ना हो बंदा कहता है इसमें हसीन नहीं लग रहा है, हाथ ना हो, आंख ना हो, नाक ना हो, कान ना हो, कुछ ना हो है, हर चीज की एक अपनी अहमियत है। लेकिन जरा तवज्जो करना, हर शय के बगैर गुजारा है। आंखें नहीं है बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा, पाँव नहीं है बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा, जुबान नहीं है बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा, कान नहीं है बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा, नाक नहीं है बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा, गुर्दे भी नहीं है आखिर बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा। एक बात बताओ, दिल नहीं है तो कोई जी रहा है? मर्जी है आपकी, जो पहुंच गया जो नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, भाई जो पहुंच गया। भाई देखो, दिल नहीं है तो नहीं जी रहा, गोया कि दिल है तो सारा जिस्म है, और दिल नहीं है तो पूरा जिस्म हदीस में मौजूद है। सरकार ने फरमाया पूरे जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है। सरकार ने फरमाया वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है। हुजूर ने फरमाया और अगर वो ठीक नहीं है तो सारा जिस्म ठीक है। और फिर फरमाया खबरदार वही कल्बुन, खबरदार। हुजूर ने फरमाया वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। पता चला दिल ठीक तो सब ठीक। तेरी आंखें भी अच्छी हैं, तेरे कान भी अच्छे हैं, तेरी जुबान भी अच्छी है, तेरे गुर्दे भी अच्छे हैं, तेरे हाथ भी अच्छे हैं। उस्मान मस्जिद वालों तेरे पाँव भी अच्छे हैं, लेकिन तुझे तेरा ही वास्ता देकर पूछता हूँ, बता तेरे पूरे जिस्म में तेरा सबसे अच्छा क्या है? कि ये है तो ठीक सब, वरना ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अब आपसे मैं पूछूं कि आपके पूरे जिस्म में आपका दिल अच्छा है, तो मैंने कहा हुजूर की तो आंखें भी सुभान अल्लाह, हुजूर के तो कान भी सुभान अल्लाह है, हुजूर की तो जुबान भी सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर के लिए, अपने लिए नहीं बात करता, हमारे लिए तो हुजूर की आंखें भी हुजूर का दिल ही है, हुजूर के कान भी हुजूर का दिल, लेकिन हुजूर के लिए, अपने लिए नहीं कह रहा। वरना अपने लिए कहूंगा कि मेरे नजदीक हुजूर के जिस्म में कौन सी चीज अच्छी है, नहीं नहीं ये नहीं कह सकता। मेरे नजदीक तो सरकार की सांसें भी सुभान अल्लाह। अब जो हुजूर के लिए पूरे जिस्म में हुजूर की जात के लिए बताओ क्या है, तो हुजूर के जिस्म में हुजूर की जात के लिए हुजूर का दिल, हुजूर के जिस्म में हुजूर के लिए सबसे अफजल है ना। तो जो हुजूर के जिस्म में सबसे अफजल हिस्सा है ना, हुजूर कहते हैं फातिमा वो है। यानी अब आपको हजरत फातिमा तो ज़हरा का मकाम समझ में आया, आपको हजरत फातिमा तो ज़हरा की शान समझ में आई है? हुजूर कहते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का। देखो ये भी तो कहा जा सकता है फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, ना 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 ना, ना जिस्म का नहीं। हालांकि हुजूर का जिस्म भी सुभान अल्लाह। पतली पतली गुने कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत में लाखों सलाम। तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चंग शर्मावे, बजली बिजली डरदी इश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे। जे पावे सोना हथ फुला विच ते हथ फुला वर्गा ते फुल हथा वर्गे हो जावे। मैं कुर्बान जाऊं, हुजूर का तो जिस्म में अकदस पूरा ही सुभान अल्लाह, हुजूर का तो पूरा जिस्म ही सुभान अल्लाह। तो अब मैं पूछता हूं कि हुजूर ने कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, ये कहा फातिमा के लिए। हुसैन की बात आई का हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, और बात यहाँ रुकी नहीं। इमाम हसन की बात आई तो कहा हसन मुझसे, मैं हसन से। और जब बात इन दोनों के बाबा की आई, जरा घराना तो देखे सारा, हुजूर की घर, हुजूर का घराना तो देखे, सारे घराने की शान क्या है? और जब बात इन दोनों के हसनैन के बाबा की आई तो सरकार के जुमले सुनो, चस आ जाए। हुजूर ने फरमाया अली जी सरकार, फरमाया लहमों का लहमी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी। आ जाओ माशा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
के लिए फरमाया माँ वो है जो मेरे जिगर का थोड़ी सी कसर है। माँ के लिए फरमाया इनकी माँ मेरे जिगर का टुकड़ा। इन दोनों के लिए कहा ये मुझसे है मैं इनसे। अब इनके वालिद की सुनो, गौर करें हुजूर का घराना। हुजूर ने फरमाया अली लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी। तर्जमा करने लगा हुजूर ने फरमाया अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त। लहम अरबी में गोश्त को कहते हैं, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। दम अरबी में खून को कहते हैं, दमों का दमी, तेरा खून मेरा खून। जिस्मों का जिस्मी, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। अब समझ में आई हुजूर ने क्यों कहा तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून। हिजरत की रात है, हुजूर ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। लोग ऊपर से बार बार देखते थे अंदर कोई है कि नहीं, तो नजर आता था कोई सो रहा है। तो मैंने कहा हुजूर के कद मुबारक और हजरत अली के कद मुबारक, हुजूर की जिसामत और हजरत अली की जिसामत में फर्क तो था ना, लेकिन वो ऊपर उठ के देखते थे अंदर कोई है तो नहीं। उन्हें क्यों नहीं पता चला हुजूर नहीं है कोई और है? कैसे पता चलता? हुजूर ने कहा अली पता किਵੇਂ लगेगा, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। बाप वो है जिसके बारे में कहा तेरा खून मेरा खून है। माँ वो है जिसके बारे में कहा कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी मेरा जिगर है। बेटों के बारे में कहा कि बेटों के बारे में कहा कि ये नहीं है, ये मैं हूं। मोहम्मद का तो सारा घराना ही बड़ी शान वाला है। अब यार हुजूर की बात कभी खत्म हो सकती है? बोलो भाई, हुजूर का बयान बंदा कर रहा हो, अजमत और रिफत के तस्करे कर रहा हो, हुजूर की शान बयान कर रहा हो, अपने ईमान से बताओ यार ये तस्करे कभी खत्म हो सकते हैं? आवाज आए जरा, ये तस्करे कभी खत्म हो सकते हैं? ये शानें कभी खत्म हो सकती है? ये बयान कभी खत्म हो सकता है? ये मौजज़ात कभी खत्म हो सकते हैं? ये उरूज कभी खत्म हो सकता है? अरे इनकी बातें बयान कर रहा हो तो क्या हद हो सकती है? नहीं हो सकती। तो मैंने कहा जब इनकी बातें करते करते हद नहीं हो सकती ना, तो फिर तवज्जो कर, अजमत फातिमा ज़हरा का इख्तिताम कैसे हो सकता है? अजमत हसनैन करीमैन का इख्तिताम कैसे हो सकता है? अजमत मौला अली का बयान हो रहा हो तो इख्तिताम कैसे हो सकता है? अरे इनमें बंदा मुस्तफा को देखता है, मुस्तफा में बंदा इनको देखता है, तो इनकी शान असल में तो मुस्तफा की शान हुई ना। असल में तो इनकी शान मुस्तफा की शान हुई ना, और मुस्तफा की शानों की हद हुई नहीं। कैसे मकाम खत्म हो सकता है? कैसे मकाम बयान हो सकता है? कैसे बंदा इख्तिताम कर सकता है? जरा मुझे बता। आइए, जो आयत मैंने पढ़ी इस बात पर दलील है। कुरान पढ़िए, मेरे इमाम की शान का इख्तिताम और हद कैसे होगी भला? कैसे बंदा इंतहा कर सकता? आइए कुरान पढ़िए। अल्लाह फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। लोगों, अल्लाह के नजदीक जो सबसे पसंदीदा दीन है ना उसे इस्लाम कहते हैं। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन का नाम क्या है? मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप हजरात में से कोई बंदा उठकर मुझे दिखा तो दे इस्लाम की शक्ल क्या है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप मुझे इस्लाम की शक्ल दिखा दें जी, इस्लाम की शक्ल, इसे इस्लाम कहते हैं। जरा मुझे आप शक्ल बता दें इस्लाम, उस शय का नाम बताएं जिसे आप इस्लाम कहते हो। है कोई आपके पास? लामा साहब, किसी शय पर आप हाथ रख के कहें जूता सर पोस्टुम चे मा तदावा चे इस्लाम कम दिन उता सो वही चे दस शे चे दे दना दलता वो लाड़ दे और दलता वो नाच दे दी शे चे दी देता सुख वही चे इस्लाम देगा ना। आपको चैलेंज है उस्मान मस्जिद वालों, कोई बंदा खड़ा हो जाए और मुझे बताए खिजरुल इस्लाम साहब आपने पूछा था कि इस्लाम, अल्लाह ने कहा मेरे नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। आपने कहा था इस्लाम क्या है? ए लो जी, ए प्लेट रख के ले आओ, ए लो जी खिजरुल इस्लाम साहब इस्लाम देख लो। आप दिखा सकते हैं मुझे? नहीं, इस्लाम नहीं दिखा सकते। शक्ल कोई नहीं है इस्लाम में, दीन की शक्ल कोई नहीं है। अल्लाह कहता है इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम। आप कहते हैं जी मुझे फलां गाड़ी बड़ी पसंद है, तो यार गाड़ी की कोई शक्ल होती है ना। आप कहते हो कौन सी वाली? वो जड़ी इंज होती उनका नहीं समझ आई। उन्होंने यार जिंदा स्टेयरिंग इंज है, उन्होंने नहीं समझ आई। वो यार जिंदी छाते जी नहीं समझ आई। आपने मोबाइल निकाला, ठक से लिखा जिद्दत का दौर है गूगल पर, उन्होंने कहा ए वाली।
تو شکل نظر آ گئی نا یار. تسی کہ جی مینوں فلانا بنگلہ بڑا پسند ہے, کیڑے والا یار, وہ جنہیں امتحان بنیا ہوتا ہے, وہ کیڑے والا ہے, اور جنہیں خبریں لگی ہوتی, وہ کیڑے والا ہے, آپ نے کھٹ سے نکالا گوگل پر, انہوں نے کہا اے والا. تو یار ہر چیز کی کوئی شکل ہوتی ہے نا. اللہ کہتا مجھے اسلام بڑا پسند ہے, میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. ہم نے کہا کیڑے والا بھائی, کوئی شکل تو ہوگی نا یار. تو میں شکل ڈھونڈنے چلا تو مجھے شکل نظر نہیں آ رہی اسلام کی, کہ اسلام میں کس کو نام دوں کہ یہ اسلام ہے, کس چیز کو نام دوں کہ یہ اسلام ہے. آپ مجھے شکل نہیں دکھا سکتے اسلام, اور پسندیدہ ہے اللہ. ہو سکتا میرے جانے کے بعد کوئی کہے کہ نماز کا نام اسلام ہی تو ہے. تو میں نے کہا نماز نمازی سے ہوتی ہے, نماز کا وجود کوئی نہیں ہے. نماز ہے لیکن اگر نمازی کوئی نہ رہے تو آپ نماز کی شکل دکھا سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے نا کہ نمازی کی شکل نماز ہے نا. نماز کی اپنی شکل تو کوئی نہیں ہے, نماز کی اپنی شکل تو کوئی نہیں. قرآن اگر کتاب کی صورت میں نہ ہوتا, قرآن اب تو کتاب کی صورت میں نا, تو ہم کہیں گے یہ قرآن ہے. لیکن اگر قرآن کتاب کی صورت میں نہ ہو تو میں آپ سے کہوں کہ مجھے قرات کی شکل دکھا دو, تو آپ قاری تو دکھائیں گے, قرات کی شکل نہیں دکھائیں گے. بھائی قاری کی صورت میں قرآن نظر آ رہا ہے نا. اقبال نے کہا نہیں تھا قاری نظر آتا ہے دراصل میں ہے قرآن. تو اب قرات کی صورت میں نظر آئے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اسلام دکھائیں, آپ کہیں جی زکوٰۃ کا نام اسلام ہے, تو زکوٰۃ دینے والا ہی کوئی نہ ہو تو آپ دکھا سکتے ہیں, شکل کوئی نہیں. حاجی ہی کوئی نہ ہو. میں نے چاروں رکن گن دیے دین کے, بھائی انہیں میں اسلام ہے نا, انہیں میں. حضور نے کہا بنی الاسلام علی خمس, الشہادہ, سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر فرمایا بھائی اقام الصلاۃ, پھر نماز کو قائم کرنا, پھر فرمایا بھائی ایتاء الزکوٰۃ, زکوٰۃ کو دینا, پھر فرمایا شہر رمضان, رمضان کے روزے رکھنا, پھر فرمایا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. میں نے پانچوں گن دی آپ کے سامنے. لیکن اگر یہ پانچوں کے پانچوں ادا کرنے والے نہ ہوں, آپ سمجھیں کہ روئے زمین پر جب بالکل سور پھونک دیا جائے گا تو نمازی تو کوئی نہیں ہوگا. تو جب نمازی نہ رہا تو نماز ہوگی. تو نماز نمازی سے ہے, اگر نمازی نہیں تو نماز. حاجی ہے تو حج ہے, اور اگر حاجی نہیں تو حج نہیں. زکوٰۃ دینے والا سخی سے ہے, سخی ہے تو زکوٰۃ ہے, اور سخی نہیں تو زکوٰۃ کا وجود شکل کی صورت میں نہیں, حکم کی صورت میں ہے. حکم مل جائے گا, شکل نہیں ملے گی. میں حکم کا نہیں کہہ رہا, میں وجود کا کہہ رہا ہوں. حکم موجود ہے اللہ کا, اللہ کے رسول کا, لیکن میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ مجھے وجود دکھائیں اسلام کا, تو آپ مجھے وجود نہیں دکھا سکتے. اسلام کا وجود آپ کے پاس کوئی نہیں, آپ نہیں دکھا سکتے, نہیں دکھا سکے. اور اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے. میں نے کہا جسے مولا تو پسند کرتا ہے میں اس کی شکل تو دیکھوں. سبحان اللہ. یا اللہ مجھے پتا تو چلے کہ جسے تو پسند کرتا ہے, تیرا پسندیدہ دین ہے کیا, مجھے نظر تو آ جائے. ہر شے کی شکل ہے, تو یار اسلام کی بھی بتا کوئی شکل ہے جسے دیکھ کر کہا جا سکے کہ یہ اسلام اللہ کا پسندیدہ ہے. مجھے کبھی بھی یہ جواب نہ مل سکتا. میں جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیتا, میں جتنی مرضی حدیثیں پڑھ لیتا. عثمان مسجد والوں, 10 روزہ پروگرام کی آج کی اس نشست میں آنے والوں, یہ جواب مجھے کبھی بھی نہ مل سکتا کہ اسلام کی شکل کیا ہے اگر مجھے ایک حدیث کی کتابوں میں نظر نہ آتی. اگر یہ حدیث مجھے نہ ملتی تو شاید مجھے اسلام کی شکل کا کبھی پتہ نہ چلتا کہ اس شکل کو اسلام کہتے ہیں. سبحان اللہ. میں ڈھونڈتا رہتا, اور اگر کوئی مجھ سے کہہ دیتا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح اسلام کا چہرہ کیا ہے, تو میرے پاس اسلام کا کوئی چہرہ نہ ہو. یہ تو حدیث پڑھتے 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 میری نظر اس حدیث پر پڑی کہ حضور منبر پر جلوہ افروز ہیں, خطبہ ہو رہا ہے, اور حسنین کریمین دوڑتے دوڑتے آتے ہیں. سرکار خطبہ دے رہے ہیں, سرکار خطبہ دیتے دیتے اچانک رک جاتے ہیں, سرکار منبر سے اترتے ہیں, سرکار چلتے چلتے جاتے ہیں,
सरकार दोनों को उठाते हैं, सरकार वापस लेके आते हैं, सरकार मिंबर पर बैठते हैं, सरकार दोनों को अपनी गोद में बिठाते हैं, सरकार खुतबा दोबारा शुरू करते हैं और कभी एक को चूमते हैं, कभी दूसरे को चूमते हैं और फिर खुतबा जारी रहता है, फिर खुतबा जारी रहता है। आइए हदीस तो सुन ली, अब नतीजे पर आना चाहता हूँ। हज़रत इस्लाम की शक्ल दिखा दे मुझे, आपके क्या है, आप नहीं दिखा सकते, लेकिन मेरे सामने हदीस आ गई। उलमा बैठे इधर, इनसे मसला पूछिएगा। हज़रत जी वकार, आप जब जुम्मा नहीं होता तो दोपहर में क्या पढ़ते हैं? जोहर। और जोहर की रकतें कितनी पढ़ते हैं? 4। और जुम्मे की कितनी पढ़ते हैं? सारा मजमा बोले। कई लोग जुम्मा से पढ़ते ही नहीं, चढ़ी आवाज में आनी चाहिए यार, है भाई। ये तो वो ना बोले जो पढ़ता ना हो। भाई आप जब जुम्मा नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं? सारा मजमा बोले जोहर। और जोहर की रकतें 4 और जुम्मे की, तो जुम्मे की 2, जोहर की 4, तो 2 और कहाँ गई फिर जुम्मे वाली? भाई जोहर तो 4 फर्ज है, तो फर्ज तो साकित होता नहीं कभी। जब फर्ज साकित नहीं होता तो जुम्मे वाली 2 किधर गई? भाई जुम्मे वाली 2 किधर गई? आप कोई कहे कि फर्ज ही 2 हुई है, तो मैंने कहा अगर ये फर्ज ऐन ही होता तो फिर जिसका जुम्मा रह जाता उसे जोर पढ़ने की इजाजत ना होती। यानी ऐसा फर्ज है कि जो रह जाए, बस जिसकी जोहर रह गई उसके बदले में कुछ है बच गई तो, लेकिन जुम्मा रह जाए है कि नहीं? इसका मतलब है ना कि जुम्मा जोहर का कायम मकान बन गया और जोहर जुम्मे की कायम मकान बन गई। लेकिन 2 रकतें 4 की कायम मकाम कैसे हो सकती हैं? भाई 2 की 4 तो हो सकती है, जुम्मा रह गया तो जोहर 4 पढ़ लो, लेकिन 4 की बाद 2 ये कायम मकाम कैसे हो सकती है? यार 4 के बाद 5 कायम मकाम तो बन सकती थी, लेकिन 4 के बाद 2 ये कैसे? उलमा ने जवाब दिया, मसला दरअसल में ये है कि आप 2 रकत नमाज जुम्मा पढ़ेंगे और अगर जुम्मा रह गया तो 4 पढ़ेंगे। तो हमने कहा जुम्मा तो फिर 2 रकत है, तो बकिया 2 का क्या हुआ? हमने कहा बकिया 2 का कायम मकाम खुतबा है। ये जो आप खुतबा देते हैं, ये खुतबा बकिया 2 रकतों का भाई, इसीलिए खुतबा फर्ज है कि नहीं जुम्मे का? बोलो, जुम्मे का खुतबा क्या है? जिस तरह 2 रकतें फर्ज है, इस तरह जुम्मे का खुतबा भी। नमाज में बात मना है, नमाज में बात मना है कि नहीं? कलाम मना है ना? नमाज में बातें करना सारा मजमा बोले भाई, नमाज में बातें करना खुतबे में क्यों? इसलिए कि जैसे जुम्मा फर्ज है ऐसे ही खुतबा भी। नमाज में चलना फिरना मना है, खुतबे में चलना फिरना कहा ना, जो खड़ा हो बैठ जाए, जो बैठा हो साकिन हो जाए। हरकत करना मना है। बोलो, उलमा बयान करते हैं जुम्मे में कि नहीं? जब जुम्मे की अजान हो रही हो और जुम्मे की अजान में कहा जाए अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मना करते हैं अंगूठे चूमने से कि नहीं? कि जुम्मे की अजान में अंगूठे नहीं चूमने। हमने पूछा, हर वक्त तो मौलवी कहते रहते हैं हमें अंगूठे चूमो, पता लगे तो सुनिया दे घर जमे हो, हर वक्त तो कहते हैं अंगूठे चुमिया कर। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खालिद हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोग सरकार को नूर नहीं बनते, लोग सरकार की शराब मुसाब का इल्म गैब नहीं बनते। उन्होंने क्या चलिया गल तां बननी है जदों तू अखा चुक के कह ओए नूर मनना ते बड़ी वड्डी गल है, गैब मनना ते बड़ी वड्डी गल है। ਅਸੀਂ ਤੇ सरकार के नाम ने अंगूठे चुमण की भी कोई दलील नहीं मांगते। कहते अंगूठे मत चूमो जब जुम्मे की अजान हो रही हो, ठीक हो गया। कहते हरकत मत करो जब जुम्मे की अजान हो रही हो। यहां तक कि सरकार ने इरशाद फरमाया, खुतबा हो रहा हो ना, कोई बंदा किसी को ये कहे चुप हो जाओ, हुजूर ने कहा जिसने ये कहा ना चुप हो जाओ, हुजूर ने कहा इसने भी फालतू बात की है। इसे ये भी नहीं चाहिए था कि उस टाइम ये कहता, चुप रहता। यहाँ इतना बोलने की इजाजत है नहीं। अब तर्जमा क्या हुआ? तर्जमा ये हुआ 2 रकतें जुम्मा की और 2 का कायम मकाम खुतबा। अब आपको समझ में आई? इमाम पहला खुतबा देता है तो आप कैसे करते हो?
ایسے نا؟ اور جب امام دوسرا خطبہ دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ ارے یہ ہے کہ یہ پہلا خطبہ ہے، پہلی رکعت میں بندہ یوں کھڑا ہے اور امام بیٹھ گیا، اب دوسری رکعت شروع ہوئی تو آپ کی دوسری رکعت آخری رکعت تھی، اتحیات میں ہاتھ ادھر آتے ہیں، کچھ سمجھے ہو؟ سمجھ میں آیا؟ اب آپ کو پتا چلا کہ خطبے میں پہلے یوں کیوں کرتے ہیں اور دوسرے خطبے میں یوں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پہلا رکوع پہلا خطبہ ایک رکعت کے قائم مقام ہے اور پھر دوسرا خطبہ دوسری رکعت کے قائم مقام ہے۔ اب کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ بتاؤ جمعہ کے بعد جو تم نے 4 رکعت نماز پڑھی تھی وہ کیا تھا؟ تو کسی نے کہا جی میں نے 4 رکعت نماز ظہر ادا کی۔ بولا کیوں؟ بولا یہ احتیاطاً۔ میں نے کہا وہ کوئی اور ہوگا جو ظہر احتیاط پڑھتا ہوگا، جمعہ پڑھ کے ہم سنی ہے، ہم جمعہ پڑھ کے احتیاطاً ظہر نہیں پڑھتے۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ ہم نے جمعہ پڑھا ہے 2 رکعت میں اور 2 رکعتوں میں خطبہ سنا ہے تو 4 رکعتوں کا قائم مقام پورا ہو گیا۔ جیسے خدا ظہر کا ثواب عطا کرتا ہے ویسے خدا نے جمعے کا پورا ثواب ہمیں عطا کر دیا، ہماری نماز میں کمی نہیں ہوئی۔ لہذا بعد والی 4 رکعت یہ ظہر کا قائم مقام نہیں ہے، یہ ظہر کے بعد جمعہ کے بعد کی سنتیں ہیں، کیونکہ 4 رکعت کا معاملہ پورا ہو گیا۔ 2 ہو تو یہ 2 جمعہ 2 خطبہ 2 جمعہ یہ خطبہ۔ بھائی توجہ کرنا، بھائی توجہ کرنا۔ میں نے کہا 2 رکعت جمعہ کی 2 رکعت خطبہ کی، پتہ چلا خطبہ جمعہ فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب ذرا توجہ کرو، فرض ہو اور حضور فرض ادا کر رہے ہو اور سامنے سے حسین آ جائیں، کوئی سامنے سے حسین آ جائے تو جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ خطبے کے دوران یہ بھی مت کہنا کہ بیٹھ جاؤ، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ خطبے کے دوران یہ بھی نہ کہنا چپ ہو جاؤ، جس نبی نے ہمیں یہ بتایا خطبے کے دوران بولنا، اچھا جی ہم نہیں بولتے، یا رسول اللہ ہمیں تو آپ نے کہا بولنا بھی نہیں، ہم بولتے بھی نہیں، یا رسول اللہ ہمیں تو آپ نے کہا یہ بھی نہ کہنا بیٹھ جاؤ، ہم یہ بھی نہیں کہتے، سرکار ہمیں تو بولنے سے بھی منع کیا، خود ممبر سے اتر کر حسنین کو اٹھانے چلے گئے، ہمیں تو بولنے سے بھی منع کیا، خود ممبر سے اتر کر حسنین کو اٹھانے چلے گئے۔ بھائی توجہ، اب سمجھ میں آیا، اگر حسین پورا کا پورا اسلام نہ ہوتا، اگر حسین پورا کا پورا دین نہ ہوتا تو سرکار خطبہ چھوڑ کے کبھی نہ جاتے، کیوں کہ فرض کے لیے تو روکا جا سکتا ہے، بھائی فرض کے لیے تو روکا جا سکتا ہے، فرض سنت کے لیے نہیں روکا جا سکتا، فرض کے لیے تو روکا جا سکتا ہے، فرض نفل کے لیے نہیں روکا جا سکتا۔ حضور کا خطبہ تھا یار، کوئی معمولی بات تھوڑی تھی، ارے ہم تو خطبے میں بات نہیں کر سکتے، حضور اتر کر حسین کو اٹھانے چلے گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو سرکار کے عمل نے بتا دیا نا، ارے فرض کے لیے رک سکتا ہے، اسلام کے لیے رک سکتا ہے، اسلام کے لیے ٹھہر سکتا ہے، اسلام کے لیے توقف کر سکتا ہے۔ اب ترجمہ سمجھ میں آیا کہ اگر مجھے کوئی کہے اسلام کی مجھے شکل دکھاؤ تو میں مصطفیٰ کا خطبہ پیش کر کے بتاؤں گا کہ سرکار نے خطبہ روک کر حسین کو اٹھا کر یہ بتایا تھا، لوگوں ایک اسلام میں ممبر پر بیان کر رہا تھا، ایک اسلام کو میں روک کر دوسرے اسلام کو اٹھا کر وہی سے اسلام کو کنٹینیو کر رہا تھا۔ اسے حسین کہتے ہیں۔ بھائی سمجھ آئی کوئی بات نہیں؟ اب اس کا مطلب ہے حسین دین کا نام ہوا، اتنا ہلکا بولو گے، اور وہ بھی آج کی رات میں؟ ارے میں نے کچھ کہا ہے، ارے حسین دین کا نام ہوا، تھوڑی سی کسر ہے، پیچھے آنے دے رہے، ارے حسین دین کا نام ہوا، اگلا جملہ ارے حسین اسلام کا نام ہوا۔ اب سمجھ
शक्ल तो दिखाओ, तो उसे कहना शक्ल हुसैन में इस्लाम नजर आता है, वजूद हुसैन में इस्लाम नजर आता है। जहां हुसैन खड़े हैं वहां इस्लाम खड़ा है, जहां हुसैन मौजूद है वहां इस्लाम मौजूद है, जहां हुसैन है वहां इस्लाम है, जहां वजूद हुसैन है वहां वजूद इस्लाम है। या तो उठ कर चले जाना, या फिर मुझे इतनी बड़ी दाद देना कि पता लगे उस्मान मस्जिद वाले जिक्र हुसैन सुनने बैठे थे, लोग कहते थे अजाने तो वहां पर यजीद के खैमों में भी हो रही थी, अजाने तो हुसैन के खैमे में भी हो रही थी, वहां पर भी नमाजें हो रही थी, यहाँ पर भी नमाजें हो रही थी, वहां पर भी सजदे हो रहे थे, यहाँ पर भी सजदे हो रहे थे, वहां भी कुरान पढ़ा जा रहा था, यहाँ भी कुरान पढ़ा जा रहा था। अरे हम क्या बताएं इस्लाम किधर है? मैंने कहा हुसैन इस्लाम का नाम है। अब करबला के मैदान में वादे हो गया, जिधर हुसैन है वही इस्लाम है। तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 ताजदारे खत्मे नबूवत। भाई बोलो सुभान अल्लाह। भाई थोड़ी सी कसर है, जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। बोला जी देखो ना, अजानें तो उधर भी हो रही थी, अजानें इधर भी हो रही थी, कलमा तो वो भी पढ़ते थे, कलमा तो ये भी पढ़ते थे, नमाजें तो उधर भी हो रही थी। आखिरी नमाज फजर की इब्ने साद ने इमाम के पीछे पढ़ी थी। इब्ने साद जो था यजीदी लश्कर का अमीर करबला में, आखिरी नमाज फजर की उसने इमाम की इक्तदा में पढ़ी थी। बेगैरत लोग थे, इमाम भी मानते थे, शहीद भी कर दिया। इमाम भी मानते थे, शहीद भी कर दिया है। इमाम भी मानते, आखिरी नमाज उसने पीछे पढ़ी थी, तो वो नमाजों के तो इनकारी नहीं थे, वो हज के तो इनकारी नहीं थे, वो रोजे के तो इनकारी नहीं थे, हैं? अजाने वहां भी हो रही थी, अजाने यहाँ भी हो रही थी। लेकिन अब समझ में आया अल्लाह ने इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम क्यों कहा। इसलिए कि अल्लाह चाहता था किसी को अगर इस्लाम की शक्ल देखनी हो तो वो हुसैन को देख ले। अब अजाने दोनों तरफ थी, हुसैन दोनों तरफ नहीं था, नमाजें दोनों तरफ थी, हुसैन दोनों तरफ नहीं था। अरे सजदे दोनों तरफ थे, हुसैन दोनों तरफ नहीं था ना। तो कोई पूछे इस्लाम किधर था, हमने कहा इस्लाम नाम है वजूद हुसैन का, जिधर हुसैन है। एक जुमला मैं जरा हल्का सा बोलता हूँ ताकि आपको जोर से सुभान अल्लाह का मौका मिल जाए। कभी कभी आवाज के जोर पर नहीं कहा करो, कभी कभी बात के जोर पर कह दिया करो। मैं बात बड़े जोर वाली करने लगा हूँ, मैं हल्का बोलूंगा, बात हल्की नहीं है, बात जोर वाली है, आवाज हल्की है। मैंने कहा मालूम हुआ कि हुसैन इस्लाम का नाम हुआ। अब जरा तर्जमा करो। अल्लाह कहता इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो तर्जमा क्या बना? अल्लाह यही तो कह रहा है, मैनू सारे विचों हुसैन चंगा हुसैन बड़ा चंगा लगता है, क्योंकि इस्लाम नाम है हुसैन का, इस्लाम नाम है, तीन नाम है। अब समझ में आया वो अजमेर वाला बाबा क्या कह गया है। अब समझ में आया अजमेर वाला बाबा क्या कह गया। इतनी देर बाद समझ में आई कि उन्होंने क्या कहा। भाई इस्लाम की शक्ल दिखाओ, तो जवाब आया नहीं दिखा सकते। तो अगर इस्लाम की शक्ल कायनात में है तो वो है हुसैन। हुसैन इस्लाम की शक्ल है। क्यों? आप कोई कहे कि जी क्या हुजूर इस्लाम की शक्ल नहीं है, और मैं क्या चलिया सदका ते सारा हुजूर दा ही है, लेकिन मसला हुजूर नहीं ते दसिया खुतबा रोक के हुजूर ने खुतबा रोक के बताया है ना। फर्ज के लिए तो रुक सकता है, पर सुन्नत के लिए। अब हुजूर का खुतबा रोक कर आकर हुसैन को उठाना, हमें तो बात से भी मना किया, खुद आकर हुसैन को उठाया। क्यों? ये बताने के लिए कि मत समझना मेरा खुतबा रुका है तो दुनिया के लिए, दुनिया की तो बात करना ही जायज नहीं है खुतबे के दौरान। तो फिर हुजूर ने रोक कर आकर हुसैन को क्यों उठाया? ये बताने के लिए कि उधर भी फर्ज था, इधर भी फर्ज है, उधर भी इस्लाम था, इधर भी इस्लाम है। इस्लाम को उठा रहा है और फिर मिंबर पर लाकर बिठा रहा, यानी वजूद हुसैन
नाम हुआ इस्लाम का। अब समझ में आई अजमेर वाला बाबा क्या कह के गया है। बोले क्या मेरा बादशाह हुसैन है। अब समझ में आई अजमेर वाला बाबा क्या कह के गया है। मेरा बादशाह, ये तो तर्जमा है ना, ये तो तर्जमा। अजमेर वाले बाबे ने तर्जमा नहीं किया, तर्जमा तो हमने किया ना। उन्होंने कहा था दीनस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, हुसैन दीन है। आ गई गल सही, आ गई वो सही गल। अजमेर वाले बाबे ने कहा था दीनस्त हुसैन दीने पना अस्त हुसैन हुसैन किसी बोलो, बाकी काम में आप कर रहा हूं, तो हम ज्यादा औखा नहीं करता। दीने पना अस्त हुसैन सरदार नादा दस्त दर दस्त यजीद सरदार नादा दस्त दर दस्त यजीद अब्बा के बिनाए लाइला असल हुसैन दीन असल हुसैन दीने पना। अब समझ में आई अजमेर वाला बाबा हुसैन को दीन क्यों कह के गया। इसलिए कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इसलिए अजमेर वाला बाबा हुसैन को दीन कह के गया। और इसका तर्जमा हमारे लोगों ने कैसे किया। उन्होंने कहा मेरा बादशाह अच्छा साज है जब तुसा कहना हुसैन है मेरा बादशाह। थोड़ी जी कसर थोड़ी एक कदी आज नहीं कहना तो फिर कदों कहना है मेरा बादशाह। अरे दीन की पनाह, अरे दीन की हर पगड़ी ते हर दाढ़ी, हर पगड़ी दे हर दाढ़ी ते धोखा ना खाया करो। हर पगड़ी ते हर दाढ़ी दे जिन्हें तुहानू धोखा देना होंदा है ना भाई ये दाढ़ियां नाल धोखा खांदे ने, पहले वो दाढ़ी रखते ने फिर धोखा देते ने। ते जिन्हें तुहानू धोखा देना होंदा ना पहले वो पगड़ी पांदे ने फिर तुहानू। हर साहिब दस्तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार की तहकीक है लाजिम जरूरी होता है बाज़ों का। समझ आ गई गल दी। हर पगड़ी ते धोखा ना खाया करो, हर दाढ़ी ते धोखा ना खा जाया करो। दाढ़ियां दे अंदर बड़े बड़े छुपे होंदे ने, पगड़ियां दे अंदर बड़े बड़े छुपे होंदे ने। उन्हां दियां पगड़ियां ही ने, उन्हां दियां दाढ़ियां ही ने, वो मौलवी ने, वो मस्जिदां वाले ही ने, वो मिंबर ते ही बहंदे ने। जिन्हां कहा सी कि दो शहजादों की जंग थी, एक जीत गया एक हार गया। इक्तदार की जंग थी, इमाम इक्तदार लेने गए थे और यजीद भी इक्तदार में था, इमाम भी लेने गए थे। एक को मिल गया एक रह गया। उन्हां दियां भी दाढ़ियां ने, उन्हां भी पगड़ियां बनियां ने, वो भी मौलवी ने, वो भी मिंबर ते बहंदे ने, उन्हां दियां भी मस्जिदां ने। लेकिन हर दाढ़ी वाले से धोखा ना खाया करो हैं। अब मैं आपको बताता हूं जिन्होंने ये कहा ना कि दो शहजादे थे, एक जीत गया एक हार गया, लेने क्या गए थे इक्तदार। मैंने कहा सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दे दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा तुम क्या कहते हो, हुसैन इक्तदार लेने गए थे। बोला लाजमी बात है भाई, जब गए ही बैत लेने थे तो साबित तो यही हुआ ना इक्तदार लेने गए थे। मैंने कहा इक्तदार लेता तो वो है ना जिसके पास ना हो। भाई लेता तो वो है जिसके पास ना हो। तो मैंने कहा बताओ अपने दिल से क्या हुसैन के पास इक्तदार नहीं था। उन्होंने इस छोटे से जमीन के टुकड़े को क्या करना था जिन्हें मुस्तफा ने ये कह दिया और जन्नत के नौजवानों का सरदार ही यही है। उन्होंने इस टुकड़े को क्या करना था। इस पर और भी दलाइल बहुत है, अगर देने जाऊंगा तो बात बहुत आगे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। इसके लिए आपको मैंने ये शेर, इसके लिए मैंने ये बात की कि आज जिन्हें जिक्र हुसैन नहीं ना भाता उनके लिए मैं कह रहा हूँ, कहा जो लोग जो शामिल थे करबला में कत्ले हुसैन में,
ان لوگوں کو آج دکھتا ہے ذکر حسین کا. اب میں آپ کی خدمت میں شعر کہتا ہوں کہ جنہوں میرے امام کا ذکر نہیں نہ چنگا لگتا, شاعر نے عہدے بارش کیا اور تے ساڈے کول تیرا کوئی علاج نہیں, لیکن ساڈے کول آخری اربا ہے یہ. کسی نے کسی دے پیسے دینے ہونا میں کہ یار دے دے تیری مہربانی خدا دا واسطہ ہی دے دے یار, کہنا دے دیاں گا لیندے واری انہاں دا منہ ویکھنا تے پھر دیندیاں واری ویکھنا. جدو پیسے لیندے نے پھر منہ ویکھو مہربانی یار بڑا پریشان یقین کر حالات بڑے ماڑے. لیندیاں انج ہوندا ہے تے دیندیاں نہیں ہے کہ کی کرے گا. ہن جیڑا بیچارہ جدی نہ پولیس وچ کوئی گل بات ہے, پولیس وچ ہوے بھی تے پیسے کتے لبدے ہیں اوتھے گل کر کے ہور ضائع ہو جاندے کتے لبدے نے مینوں تے اج تک نہیں لبے حضرت جی وقار. ہن جدی نہ پولیس وچ گل بات ہے, جندے نہ کسی کن ٹوٹے نال رابطہ ہے, جڑا نہ آپ کوئی اڈا بھارا او آخر کہندا او دے کول آخری حربہ پتہ کی ہے, چس نہیں آئی تہاڈی گل. او دے کول آخری حربہ کی ہے, مرے گا تے صحیح نہ پتر اوتھے فیصلہ ہوئے گا. ہن سنو اسی سنی لوگ ہاں, اسی ناموس رسالت تے ڈاڈے, کوئی ساڈے کولو توقع نہ کرے میرا تعلق تحریک لبیک نال ہے, میں بابے دا خادم ہاں, بلکہ انج جملہ آکھاں تے غلط نہیں ہوگا, میں خادم دا خادم. اساں پرچے بھی ویکھے نے, اساں جیلاں بھی ویکھیاں نے, اساں جناب والا دہشت گردی دے پرچے بھی ویکھے نے, تے پہلے بھی ویکھے نے تے ہن بھی ویکھ رہے ہیں تے آئندہ بھی ویکھاں گے. نہ سانو کوئی ٹینشن ہے بھائی جی تے نہ سانو کوئی ڈر ہے, نہ اسی کڑیاں تو ڈرنے ہاں نہ اسی جیلاں تو ڈرنے ہاں. عمران خان نے بھی زور لا کے ویکھ لیا, اے بھی لا لیندے کدی سرائے عالمگیر اسی رکے ہوئے ساں, اے بھی لا لیندے تے انہاں نوں بھی پتہ لگ جانا سی کہ اسی کی ہاں. اسی ناموس رسالت تے ڈاڈے ہاں ساڈے کولوں کوئی توقع نہ رکھے کہ ناموس رسالت دے مسئلے سے اسی آکھاں گے سنی امن پسند ہوتے ہیں. میں کیا خادم رضوی تو پہلے سن سنی امن پسند ہوتے ہیں, وہ خادم رضوی تو پہلے سن. ناموس رسالت دے مسئلے سے اسی بڑے ڈاڈے, لیکن اس تو علاوہ او بھائی اسی ماڑے لوگ ہیں یار, اسی غریب لوگ ہاں. او بھائی تو چنڈ مار کے جا یار, اسی کچھ نہیں کرتے, اسی ایڈے شریف ہاں, سادے ہاں, یقین کر لیں. اس تو علاوہ ناموس رسالت کا مسئلہ اسی بڑے ڈاڈے, اس تو علاوہ بھائی اسی ماڑے لوگ ہاں, تیری مہربانی نہ چھیڑ یار, اسی غریب کے لوگ ہاں, چنڈ مار لے یار, ایک ماری ہوئی کو اور مار لے, اسی انج نہیں ہاں. لیکن ایک گل ساڈے کول ہے, اسی اور تے کچھ نہیں کر سکتے, لڑ سکتے نہیں, پھڑ سکتے نہیں, مار سکتے نہیں. ایک گل ضرور, تو مر صحیح بچو تینوں پتہ لگے گا. ہن شعر دا شاعر دا شعر سنو بھائی. شہید کر بلا جسے بنا پتا چلے گا کیا حسین, پتا چلے گا. یہ تو ساڈے واسطے ہے نا, مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا. انہیں کیا میں مرنا تسا نہیں مرنا, انہیں کیا جنوں اسی نہیں کیتا سی تو مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا. انہیں کیا میں مرنا تسا نہیں مرنا, اساں کیا مرنا تے اسی بھی ہے. انہیں کیا پھر تانوں بھی تے پتہ لگے گا نا. ہوں سنو ذرا شاعر نے کی کیا, انہیں کیا تینوں تے پتہ لگنا ہے نا, ساڈے کولوں ہون ہی پوچھ لے کی ہونا ہے. اسی تینوں ہون ہی دس دینے کی ہونا ہے, کی ہونا ہے, کی ہونا ہے. آؤ سنو, تساں اخبار پڑھیا ہونا, بڑی مشہور گل ہے. ایک بندہ سی, وہ نام سی محمد پناہ ٹوٹانی, وہ سندھ چندے سے نے, جنہوں نے نہیں پتا ہے علماء کو پوچھ رہے ہیں, انہوں نے پتا ہے. وہ ایک مسئلہ ہو گیا ایک بھابی نال, وہ درود شریف کا انکار کرتا سی. انہیں کیا درود ہے, انہیں کیا نہیں ہے, انہیں کیا ہے, انہیں کیا نہیں ہے. وہ جٹ کیا جا بندہ سی, وہ کول علم تے ہے نہیں سی, دلیل شریل وہ کول کوئی نہیں سی. وہ اندرون سندھ کا سانگڑ کا علاقہ سی. انہیں کیا گل سن یار, پرالی پئی ہے, پرالی انہوں کہتے ہیں جڑا پونجیا نہیں ہوتا. انہیں کیا پرالی پئی ہے, یہ لانے اگ لا کے دو چھال مارنے, جیڑا حق تے ہوئے گا بچ جائے گا.
اور میرے کو دلیل شریف کوئی نہیں. انہیں کیا لاگ انہیں اگ لائی, اگ لا کے نال ٹرالی کھلوتی سی, ٹرالی اتنے چڑھ گئے, اتوں چھال مارنی. ہوں اگ جدو تیز ہوئی نا, ہوں یہ محمد پناہ ٹوٹانی انہوں کہے مار چھال. ہوں تھلے اگ ویکھے تے اگ جناب شولے, وہ کہ چھال مار, یہ کہ نہیں, وہ کہ چھال مار, یہ کہ نہیں. میں کہا کمال ہے, ہوں تے مارنی پینی. وہ چھال نہ مارے, انہیں کہا نہیں ہوں تے چھال مارنی. انہیں کی کیتا دا پھڑیا ہاتھ, اے میں واقعہ خود دی زبان تو سنیا. اور کراچی انہوں بلایا سی اساں, ایک بہت بڑی محفل سی, وہ اتنا درویش سی انہوں اردو بھی صحیح نہیں سی آتی. انہیں آپ سنایا تے میں سنیا. انہیں ماری آگے چھال, انہوں ہاتھ پکڑ کے انہیں کہا آ حضر آگے تُوں ماری چھال, چھال ماری آگے. ہوں بڑا حیران کن منظر جڑا ہویا وہ اے ہویا, نہ او سڑے تے نہ اے سڑے. وہ گل انہیں آپ سنائی ہے. وہ اخبار ادو یہ موبائل شوبائل واٹس ایپ نہیں سی ہوتے, یہ اخبار آیا سی ٹوٹا, وہ ٹوٹے اصل اخبار دے اج بھی سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی پوچھے تو اسی بھی کھا سکیں. انہیں ماری چھال, ہوں نہ وہ سڑے نہ اے سڑے. ہوں پتا کی ہوا, دوئے نہ سڑن. وہ آتا میں بڑا حیران ہویا کہ کمال ہے, اسی بھی آختے ہیں یہ بھی آختے بھائی نہ آگے بھی سڑ دی نہ مینوں بھی سڑ دی, مطلب یہ بھی آختے میں بھی آختے. وہ آپ آتا میں اس کشمکش ہی پیا ہوا سی کہ مینوں میرے پیر دی تصویر نظر آئی, صورت نظر آئی. ہوں جملہ سننا عثمان مسجد والے, میرا پیر مینوں آندا ہے پتر محمد پناہ ٹوٹانی یہ ہاتھ تے چھڈ. محمد پناہ ٹوٹانی یہ ہاتھ تے چھڈ. وہ آتا پھر میں دیکھا کہ میں ہاتھ اٹھ کے پڑیا ہوا سی, نسے نہیں. وہ آتا میں جب ہاتھ چھڈیا نا, ہاتھ چھڈن دی دیر اگ پہ گئی, اگ پہ گئی تے سڑ گیا تے نسیا اگ چوں باہر. گل اتنے ہو گئی ختم. لیکن مینوں تے نقطہ مل گیا نا, میں کیا واہ او واہ, ہاتھ محمد پناہ دے ہاتھ وچ ہوے. ہائے 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 ہائے, ہاتھ محمد پناہ دے ہاتھ وچ ہوے, اگ کچھ نہیں کہتی تے جے ہاتھ ہوے ہی محمد دے ہاتھ وچ. میں موقع کے حساب نال کہہ دیا محمد پناہ دے ہاتھ وچ ہاتھ ہوے تے اگ کچھ نہیں کہتی تے جے ہاتھ ہوے ہی حسین دے ہاتھ وچ. سمجھ آ گئی گل دی بھائی. ہائے 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 ہائے. اس لیے اس نے کہا تسا نہیں مرنا, اسا کہ اسا بھی مرنا. میں کہا تانوں بھی تے پتہ لگے گا. اسا کہ ساڈے کولوں تے ہن ہی پوچھ لے, محمد پناہ نے دسیا ساڈے نال کی ہونا, ہن ہی پوچھ لے. انہیں کہا قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی. مرنے کے بعد زندگی نہیں مل گئی. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی. حساب سے کتاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا, سوال جب کیا گیا, سوال جب کیا گیا, سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا رہنما, تو میں نے کہہ دیا حسین. تو میں نے کہہ دیا میرا بادشاہ. سمجھ آئی گل جی, سمجھ آئی. تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب اگر اسلام نام ہے نا کسی وجود کا, اگر کوئی وجود مجھے دکھا سکتے ہو نا اسلام کہ یہ اسلام ہے تو وہ حسین ہے. سرکار نے خطبہ روک کر بتایا فرض فرض کے لیے رک سکتا ہے, یاد رکھو فرض کے علاوہ فرض
اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات یہاں ختم نہیں ہوئی. سنو، فقہا نے لکھا کتب دینیا میں، فقہ کی کتب میں، امام مسجد میں ہے، بہت توجہ، امام مسجد میں عشاء کی نماز ہونی ہے 9 بجے اور محلے کے چودھری نے آنا ہے. امام مسجد میں 9 بجے نماز ہونی ہے اور محلے کے چودھری نے آنا ہے، لیکن چودھری صاحب لیٹ ہیں. امام مسجد میں اور عشاء کی نماز ہے 9 بجے اور وقت کے وزیر اعظم نے آنا ہے، لیکن لیٹ ہے، وقت کا وزیر اعظم نہیں پہنچا. تو پولیس والا آیا، اس نے کہا بس 5 منٹ رک جائیں، صاحب آ گئے، بس ادھر کونے پہ آ گئے، پمپ پہ آ رہے ہیں. تو شریعت کہتی ہے کہ 5 منٹ تو چھوڑو، 5 سیکنڈ نہیں رک سکتے، 5 سیکنڈ بھی نہیں رک سکتے. فقہا نے لکھا امام کا رکنا حرام، کہ خدا کی عبادت کسی شخص کے لیے روکی جائے، نہیں رک سکتے. بولا وہ آئے گا بعد میں شامل ہو، وقت کا بادشاہ آ رہا ہو اور خادم آ کر کہے کہ رکو بادشاہ آ رہا ہے، امام اگر رک جائے تو اس امام کو چاہیے کہ مصلی چھوڑ دے، وہ امامت کے قابل نہیں. اس امام کو چاہیے مصلی چھوڑ دے، وہ امام اس مصلی کے لائق نہیں ہے، اس نے مصلی رسول کی توہین کی ہے. جس نے کسی دنیا دار کی خاطر رک کر انہوں نے کہا چلو آ جائے، صاحب آ جائے، پھر پڑھا، نہیں رک سکتے. 9 کا ٹائم ہے، جماعت 9 بجے کھڑی ہو جائے گی. اللہ یہ فرمایا ہاں اگر آنے والا کوئی دنیا دار شخص نہیں تھا اور اس کے دنیاوی روب اور دبدبے میں امام نہیں رکا، آنے والا کوئی خدا کا ولی تھا، آنے والا کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا اور اسے اس بات کی خواہش بھی نہیں تھی کہ میرے لیے نماز روکی جائے، یہ ساری باتیں شامل ہوں. فرمایا پھر رک گئے تو پھر گناہ نہ ہوا، پھر حرام نہ ہوا، پھر نماز اگر 1-2 منٹ لیٹ ہو گئی کوئی عرض نہیں، لیکن یہ ساری شرطیں شامل ہوں تو پتہ چلا نماز رک کسی کے لیے نہیں سکتی. جیسے خطبہ نہیں رک سکتا، نماز بھی. لیکن میں نے کہا کسی ہونا اور ہے، ہائے 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 ہائے، کسی ہونا اور ہے. تو نماز کیا ہے؟ دین ہے. میں نے کہا حسین کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ اسلام ہے. تو میں نے کہا حسین کیا ہے؟ اسلام ہے. آپ کو سمجھ میں آئی حضور نے سجدہ اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ ارے یہ فرض کے لیے لمبا ہو رہا ہے، ارے یہ دین کے لیے طویل ہو رہا ہے، ارے یہ اسلام کے لیے طویل. اس کو کہتے ہیں حسین.